ಎರಡು ಸಂತೋಷಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು, ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಗುರುವರಿಯರು, ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. जय भारत जननी तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, जय भारत जननी तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर नदी वनगण नाडे, जय हे सरसी गणवीरे, जय भारत जननी तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते,
ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸವಿಗಳನ್ನು ಬಾಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಿಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ದೂರ ದೂರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೂ ಅವರ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಗರಾಜ್ ಶರ್ಮ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I'm sorry, I'm going to break the mold by speaking in English, but I think in this global economy, no one can walk away from it, so no apologies. It's my honor to welcome all of you here, and this is our home, this is our school, so nobody really needs to be welcomed here. This is where most of us grew our roots, this is where we spread our wings, and the teachers who helped us get to where we are here, and that is the greatest recognition that any of us can ever expect in our lives. So having said that, no one really needs welcome to come to this institution which has been there for so many years and has done so much. I would like to see what my thoughts are on welcome. And the first thing I would welcome is our memories. I think the memories we have here are phenomenal. I came here when I was 6 years old. I was in India for the half of my life after that. And when the Marjana school had its 25th year Silver Jubilee celebrations, and my brothers had already been here, they usually have the annual day, and at the end of it, my brother came back to school and said that my parents had won the silver plate that the school presented as part of a fundraising program. For 1 rupee, we got a silver plate. And this still holds a place of pride in my house. My mother, in fact, went so far, she duplicated and made 2 more plates, so each of us sons had one of those. This is in such high esteem that we've held our school all these years. I welcome you to a world of gratitude. The great gratitude we have for our teachers, for the school, the managing committee, trustees of the school who have spent hours and hours to make the institution what it is. It is so different from what it was when we were here. And I think we owe them all a great, deep sense of gratitude. I welcome you to a world of tolerance. In this time of intolerance everywhere, the fact that so many of us have come here taking time and effort, coming here itself is a great demonstration of tolerance of all the inconveniences in life. And as we get to tolerate more of these, we will be able to live happier lives and spread happiness everywhere we are. And while we tolerate what we also need in the world of compassion, there are so many people who are less fortunate than we are whom we walk across. Most of us are well placed in life. We are now at a comfortable stage where we can call either retired or semi-retired. This is the time when we can be compassionate to others who need greater help, and I think that is something all of us are doing in our own ways. I welcome you to the world of giving, which is the most important, and I would say a core element of today's gathering. I implore everyone to give whatever you feel like giving to the Marjana Educational Society. It's a great testimony of the students that we are here sitting in the Alumni Association building, a building put together by contributions from the alumni. And it is our fervent hope that this class of 1969, 45 years ago, that we will also contribute set funds for whatever the school feels is priority in terms of spreading the education and helping students get farther in life, so the students from Mysore can go far and wide and spread the glory of Marjana High School. I welcome you to the world of innovation. One of our classmates who apologizes for not being here, Krishnanand Prabhu, has been a leader in innovation in the United States, and unfortunately his professional commitments prevented him from coming here. So he conveys his greetings to everyone and promises to help the Alumni Association efforts of our class to the maximum extent possible. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಾಲಕರ ನಮ್ಮನ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನೇಕ ಜನರು ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಿನ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೌನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ
ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ HV ಶಾಂತಾ, ಶ್ರೀ K ಶ್ರೀಕಂಠರಾವ್, ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಏನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀ BPP ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಅಮೃತ್ ಹಾಗೂ ನಂದಕುಮಾರ್. Sri BPP Kumar was born on 8 July 1943. His father is E. Benjamin and mother is S. Hannama. He did his schooling in Mysore. He completed his SLC from Marimala Cross High School. He began his career in Sahyadri College, Shimoga in the year 1961. He worked there for 2 years before shifting to Mysore. In July 1964, Sri BPP Kumar joined Mahajana High School as a clerk and worked for 37 years before retiring in the year 2001. He married Asantamala in 1972 and is blessed with one daughter who is married and settled in Mysore. She is working in Mission Hospital. Sri BPP Kumar has fascination for books and spends most of his time in reading. We pray God to give them a very long life in good health and prosperity. ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 1999ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸಹ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಜನ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ 2000 ಇಸವಿಯಿಂದ ಮಹತ್ತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Some of us after 45 years have not changed. We are still backbenchers and we can't hear what you're speaking, so please hold your front. Also for the benefit of everybody, the little token of respect we give to our students is a book on the Sahyadris, which is published by one and all. I have great pleasure in introducing Sri M.B. Narayan Swami, our esteemed teacher. Sri Narayan Swami was born on 19th August 1925, son of Sri M. Venkat Subaya and Srimati Lakshmi Narasimha. Sri Narayan Swami incidentally is an old student of Mahajana High School. He completed his SSLC from Mahajana High School in 1944. He did his BSc from St. Philomena's College in the very first batch of St. Philomena's College, and BEd from Marimala College. He started his career with Mahajana institutions from 1948 onwards and worked till 1981. In between, he did a MSc in mathematics from Mysore University on deputation from the institute from Mahajana High School. He completed his MSc in 1969, and therefore we had the good fortune of having him as a teacher for us during the PUC batch of 69-70. He got a rank in MSc. Sri Narayan Swami was the very first principal of Mahajana PU College. He
was a governing council member also. Married to Srimati Kamalamma in 1954, Sri Narayan Swami is blessed with one son and two daughters. All of them children are in United States. His son and sons-in-law are also academicians. They are PhD holders. One of his grandchild is also pursuing a PhD, so truly academic family. And one of his some grandchildren are studying medicine as well. Sri Narayan Swami received Senior Citizens Lifetime Achievement Award along with a cash award of 10,001 rupee from Nirman Group of Institutions. He was the chief editor of Prabuddha Vani, chairperson of Cultural Committee of Prabuddhalaya in Bangalore. He takes part in dramas and cultural activities, active part, and has the credit of writing 10 or more dramas. It's a great pleasure to have you here, sir, with us today. We pray Almighty God to give you a long life, very good health, prosperity, and maybe see you again when we hold another function of this kind. ಶ್ರೀ ರಾಜಭೂಷಣ್ ಅವರು ದಿನಾಂಕ 18 ಜೂನ್ 1939ರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದು. ಇವರ ತಂದೆ ಪಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸುಂದರವಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಗಣಪತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕೆನರಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ BSc ಪದವಿಯನ್ನು ಮತ್ತು B.Ed ಪದವಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 1965ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 1997ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ PUC ತರಗತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಲಲಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ಪವಮಾನ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. 1967ರಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹ ಆಗಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡನೆಯ ಮಗ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೆಯ ಮಗ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ AT&S ಕಂಪನಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಹ ದೇವರು ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಲೆಂದು ಮಹಾಜನ 69 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Once again, great pleasure in introducing Srimati Ramadevi, our esteemed teacher of Hindi when we studied here. Srimati Ramadevi was born on 21st March 1941. Sorry, I made a mistake. She taught social science. Her father, Sri Rajagopal Iyengar, and mother was Soumya Nayakamma. Her educational qualifications are BA, which was completed in 1960, and she got a B.Ed degree in 1961, both from Maharani College. She joined as a teacher in 1962 at St. Mary's Convent.
She joined Mahajana High School in 1963 and worked till 1999 for a very long period of 36 years before retiring from service here. She has completed her Rashtra Bhasha Praveen exam in Hindi. That's what misled me a little. Conducted by Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha. She is an ardent lover of music and did pass the senior exam in Carnatic music also. Srimati Ramadevi made a good mark as a great administrator in Mahajana High School. It is said that in all the school day functions, she was the key person in organizing the various events, in making arrangements for prize distribution, which requires a lot of effort, planning and hard work. It's a Herculean task. She used to be one of the main persons engaged in this and such activities. During the Golden Jubilee celebration of Mahajana Education Society in 1986, she was for all the role she played in the organizing this Golden Jubilee celebration. She was awarded an appreciation of a letter of appreciation for managing the events very efficiently. Srimati Ramadevi is married to Sri N.G. Ramaswamy. She got married in 1968. Sri Ramaswamy is a famous lawyer in Mysore. She is blessed with two daughters who are very well qualified and settled in Bangalore. It is impressive to note that she has been a part of three major events of this institution: the Silver Jubilee, the Golden Jubilee and the Diamond Jubilee celebrations of Mahajana Education Society. It's a commendable thing. On behalf of the batch of 1969, we pray God Almighty to give her a long life, with good health, happiness and prosperity. I'm sure you're having a great time, and I wish you a happy baby year, and we will keep the tradition up. And all the best. You know, I wish this very success. Hi, everyone there. Thanks, Revati ma'am. ಏಕೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ? ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತರವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿನ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿಯಾಗಿ 1941ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಮಹಾಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡುದು 1965ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತರವರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ BA ಮತ್ತು B.Ed ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಎಳೆದು ತಂದ ಸಂಗತಿ. ಇವರು ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಇವರದ್ದು ಸದಾ ಕಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಬಯಕೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ದಾಹವನ್ನು ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿಯೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವರ ಬದುಕೆಂಬುದರ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಮಹಾಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀಮತಿ H.V. ಶಾಂತಾರವರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ. ಈ ಕ್ಲುಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗದೆ ಹೊರಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಗಂಡಾಗಲಿ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬಿಯಾದ ನಂತರ. ಅಂತೆಯೇ 1962ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟರಾಮ ಅವರೊಡನೆ ವೆಂಕಟ ಅವರೊಡನೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ.
ಪತಿಯಿಂದ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಪರಿಣಾಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾರವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನವಚೈತನ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶ. ಇವರ ತುಂಬು ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಂದು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಇಂಬು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಓರ್ವ ಸುಪುತ್ರ. ಅವರು ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್ ವಿ ಶಾಂತಾರವರು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧೀರರಾದ ಗುರುರಾಯರಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಅವರ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಮಾನಾಯ್ಕರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪನವರು, ವೆಂಕಟ, ಡಿ.ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭುಶಂಕರ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕರು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವೆಂಬುದು ಒಂದು ಮಹಾಸಮುದ್ರವಿದ್ದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 108 ಭೇದಗಳುಂಟು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾರವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡುದು ಸಂಗೀತ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಾಡುಗಳು, ಭಜನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ ಮುಂತಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇವ್ರನ್ನ ಬೇಕಟ್ಟಿ ಕೂರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಆ ನಂತರ ದೊರೆತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾರವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾದಲೋಕಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತದ ಸಪಾಸಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ಗುರುವಾದ ಮಾತೆಯಿಂದಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ಇವರ ಕಲೆಗೆ ಇಂಬು ನೀಡಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ದಿವಂಗತ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ಸಿ ರಂಗಯ್ಯನವರು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು, ಅವರ ಜೊತೆ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಇವರ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡುದು ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಲೀಲಾವತಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮೂಲಕ. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್ ವಿ ಶಾಂತಾರವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಲೇ ಅನೇಕ ಪಾರಿತೋಷಿಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರದೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೊರೆತ ಬಿರುದು ಸಮ್ಮಾನಗಳು ಅನೇಕ. ಮೈಸೂರಿನ ನಾಟ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಹೊಯ್ಸಳ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸುರಭಿ ಗಾನಕಲಾ ಮಂದಿರ ಮುಂತಾದ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಕಲಾ ಪೋಷಕಿ, ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಇವರು ಗೌರವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಓರ್ವ ಸಮರ್ಥ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಹೌದು. 2 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶಾಶ್ವತಿ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಹೊಸಬರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಕರಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಗಳಿಗೆ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್ ವಿ ಶಾಂತಾರವರಿಗೆ ಗುರು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವರ ಕಲಾ ಸೇವೆಯು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಭಗವಂತ ಇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕರೆದು ಗೌರವಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ. ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಭಗವಂತ ಅವರ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಜೊತೆ ಅಂತ KSR was born in the year 1925. He completed his BSc and BEd from Mysore University. He started teaching at Vidyodaya School in Narsipura in the year 1960. After teaching for 6 years, he shifted to Mahajana High School in 1966 and worked there till retirement in the year 1981. He has a great passion for teaching, and even after retirement, he taught for nearly 7 years. He married Lalitamma in the year 1953 and is blessed with 3 children. His elder son is a retired bank manager and is retired in Bangalore. His daughter is retired in Mysore and is a homemaker, and his youngest son is a professor of civil engineering at Sri Jayachamradhendra College of Engineering, Mysore. Srikanta Rao has been honored as a best teacher by Rotary West, Mysore. It's my privilege, and I think I'm blessed to talk about KSR because he's one of the popular teachers and we enjoyed his teaching in 1969. And on all our behalf, I pray God that he has a long life and a very cherished life. Thank you.
ಪರಿಚಯ. ಮಹಾಜನ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ GNS ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ GN ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುದು ಈ ಮಲೆನಾಡ ಸಿರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ. ಅಂತೆಯೇ ಇವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾವರೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನವೂ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇವರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮೊಳಕೆಯೂ ಸಿರಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಪಠ್ಯೇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾಟಕ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಇವರ ಒಲವು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಾವು ನೀವು ಕಂಡಂತೆ ಇವರು ಮಹಾಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರು. ಅಂದು ಇವರೊಡನೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾವುಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಸವಳಿದು ಅದರಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯರು ಎಲ್ಲವರು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯರು ಇವರ ಬಿರುಸಿನ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಸವಳಿದು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಬಾರಿಸಿರಿ, ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಡೈಲಾಗ್ ಅನೇಕರನ್ನು ನಾನು ನೋವು ಪಡೆದಿರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಂತರ ಇವರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆದುದು ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚ. ಅಂದು ಮಹಾರಾಜನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಕಲೆಯ ತವರೂರಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಲಾಶಾಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಿತು. ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಣ್ಣೀರೆರಚಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿನ ಕಲಾಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರು. GNS ಆಸರೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲಕರಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲ್ಲದೆ ಇವರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವೂ ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಯಿತು. ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ 2ನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆತದ್ದು ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ದೊರೆತ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಸಮಯದ ನಂತರದ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸದತ್ತ ಇವರ ಗಮನ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹರಿಯಿತು. ಅಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನಮಾತಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆ ಎರಡರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳೆಂದರೆ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರಾಜು, ಶ್ರೀ SN ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗೆ 69ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ GNS ಅವರು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಿಲಯದ ಒಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ SN ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನೆನಪು. ಆ SN ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇವರ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಸೂಫಿ FM ಸೂಫಿ ಅವರು ಸಹ ಇವರ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಇವರ ಓದಿದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಲ್ತವನು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು GNS ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೂಫಿ ಅವರು ಓ ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದು ಗೋಂಕಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು JD ಆರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಪಡೆದು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 1966ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಾಜನ ಶಾಲೆಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇವರನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದುದು ಮಹಾಜನ ಶಾಲೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮತ್ತೆಂದೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬದುಕು ಭದ್ರವಾದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಗೃಹಸ್ಥರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನುತಾರವರನ್ನು ವರಿಸಿದ ಮೇಲೆ. ಪತಿಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಗೆಳತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನುತಾರವರು ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಗಾಡಿ ಎಳೆಯುವ ಜೋಡೆತ್ತಾಗಿ ತಾವೂ ಸಂಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ GNS ಅವರು 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಇವರು ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸಂಗತಿ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಇರುವುದು. ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿನ 10 ಹಲವು ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ GNS ಅವರು ಮನಸ್ಸೋದುದು ಅಪ್ಪಟ ಸಹಜ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರರಚನೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಾಮರಾದ ರಾಜ ರವಿವರ್ಮ, ಶ್ರೀ SN ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ MTV ಆಚಾರ್ಯ ಇವರ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಇವರ ಮನಗಿದ್ದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿರುದು ಬಾವಲಿಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಇವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ ಇವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿತನ. ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಚಳವಳಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸಂಘವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ GNS ರವರು ಒಬ್ಬರು.
ಇವರ ಸಮಾಜ ಕಳಗಳಿಗೆ ಕಲಶವಿಟ್ಟಂತೆ ಇವರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಮನ ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಗರ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಖ್ಯಾತನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ GNS ಅವರ ಕಲಾ ಸೌರಭವು ಇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಅವರುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಕಲಾರವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿರುಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸಂಗಪ್ಪರವರು 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1939ರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದು. ಇವರ ಸ್ಥಳ ಮುದಹಳ್ಳಿ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು. ಇವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೆನ್ನಬಸಮ್ಮ. ಇವರು SSLC ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು 1953ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 1995ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು 42 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಜನ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಲಲಿತಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಅವರುಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಅನೇಕ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಲೆಂದು ಮಹಾಜನ 69 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. It gives me immense pleasure to introduce to you Sri R. Vasudeva Murthy. Sri R. Vasudeva Murthy was born on 28th of March 1928, son of late Sri Rattayalli Ramappa and Srimati Bhagyalamma. He had obtained a BCom from the University of Mysore in 1949. He stays in Jayalakshmipuram, Mysore. Currently, he is president of the Mysore Education Society, which runs 9 educational institutions in Mysore. He is the president of Mysore University Alumni Association. And he also served as a Senate member and member of the Academic Council of the Bangalore and University as well as Mysore University respectively. He created a theatre by name of Prabha Picture House. He also set up the rice bran oil extraction plant and served as the director of Vaishya Bank for 8 years. Sri Vasudeva Murthy happens to be a member of Rotary Club since 56 years, or 56 long years. And he held the post of Secretary, Director, Vice President and President of the Rotary Club. He served as the Governor of RI District 318 from 1981-82. He was the President of Chandramauleshwara Kalyan Mandapa Trust, past President of Federation of Karnataka Chamber of Commerce and Industries, Bangalore, past President, Mysore District Chamber of Commerce and Industries. He has made immense contribution to the cultural and philanthropic activities in the city. He is the President of Yoga, Meditation and Spiritual Wing of the University of Mysore. He has taken an All India, all women entrepreneurs delegation to Far East countries.
He's organized large number of seminars and workshops on problems faced by the industry and trade, promoted 2 charitable trusts, the ex-president of Chinmaya Mission Mysore, where Gita Gnana Yajna spiritual awareness classes are conducted for children, youth and ladies. He's been a patron for many other cultural, philanthropic and educational institutions in the city of Mysore and other cities. He was awarded Shiromani Award by the Government of India and also Dr. Kalam Lifetime Achievement Award by the International Institute for Social and Economic Reforms. A person with positive thinking, a great deal of enthusiasm in promoting education besides industries, very generous personality. He is a very popular figure in the society in Mysore in education department, a very good business organizer. It gives me great pleasure to have presented a very brief account of Sri Vasudeva Murthy to all of you people. N. Srinivas is working as Vice President of Mahajana High School, Vice Principal of Mahajana High School since last 36 years. He is an old student of Mahajana High School. He completed his high school and BU education from this institution from 1968 to 1973. He is a BSc and a BEd with a master's degree in Canada. N. Srinivas was born in the year 1955. His father was Sri Narsai Gowda and mother is Srimati Gauramma. He was married in 1985 and is blessed with a son and a daughter. His son has passed his MSc and BEd from Mysore University and is working as a lecturer. His daughter has completed her coursework for a degree in Ayurvedic medicine and currently she is doing her house surgery. We pray God to give Mr. N. Srinivas and his family very happy and a long life and a prosperous one. Thank you. This is a meeting after such a long time, so I thought I'd tell you a few incidents about my talk is going to be basically about a few anecdotes. This is way back when MPN was teaching us. MPN was a very patient man. He never actually shouted or screamed at anyone. But for some reason, on that day, there was a lot of noise in the class, and I was one of the guys who was also part of it. And MPN finally got tired and he made me stand up and he said, please get out of the class and don't come back in until you take the headmaster's permission. Now that clearly was something I was not going to do, because I'm not going to go to the headmaster and say that I did this and I need to be let back into the class. Now for 2 classes I did not attend, and then MPN found me loitering around and he asked me, why are you not attending any class? I said, sir, you asked me not to attend until I took the headmaster's permission, which I am not prepared to do. He said, you should take it so seriously, you better start attending classes. And well, I did manage to attend the rest of the classes, and of course, thank you, sir. Few more anecdotes. There are Lakshmanan, who's been here all along, and he used to sit next to me most of the years, all the 3 years, and I was making him laugh, and this was BPV's class, English, and Lakshmanan got caught because BPV didn't like that, and he drove him out. He said, I say, you wonderful fellow, you need to get out of the class.
But one of the funnier incidents was when TN was teaching us mathematics. I think this was in 9th or 10th standard. And there was a lot of noise in the class. Our class essentially was a very noisy class and very talkative. And TN was, her back was turned to us and she was writing on the board. And all of a sudden the class went silent. So TN turned around and she said, "Why, what happened?" Then I do not remember who, because that time GPS was the headmaster and he had walked by the class. So one of our classmates said, "Miss, the headmaster just passed away." TN and the whole class burst out laughing at it. Well, I just thought I'd share some of these anecdotes with you guys. This was in 8th standard. There's one more incident. A lot of it is to do with me getting some punishment or the other. MK was a headmaster. He found me doing something mischievous during the assembly. He pulled me up onto the stage. He slapped me on the stage. This is in front of the entire school, mind you, okay? And then he said, "You need to go the class and you need to stand on the bench." The first class that day was GNS's drawing class. So I go faithfully, stand on the last bench, and GNS comes in. He says, "Why are you standing on the bench?" Because the class has just begun, the day has just started. So I said, "But the headmaster has asked me to stand on the bench." So GNS then pulls me down and says, "Hey, doesn't matter, you sit down." Because there was nothing I could do. The headmaster's office was just in front of the class where we were, and I was dead scared that MKN would come in. I was very mortified of him because he was a very stern headmaster. But that's about all that I have to share. If there are any other anecdotes you guys have, I'd definitely love to hear that too. So please come on stage and partake of it. Thank you so much. ಇದು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾದ ಭಾವುಕದ ಕ್ಷಣ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಮಾತುಗಳು. ಇದು ಹೃದಯದ ಮಾತುಗಳು, ನಾಲಿಗೆಯ ಭಾಷೆ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮಗೆ ಮಹಾಜನರಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮಹಾಜನರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಜನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡುವ 4 ಮಾತುಗಳು ಮಹಾಜನ ಶಾಲೆಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಹುಶಃ 1935 ಅನಿಸುತ್ತೆ, 37. ನನಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು HR BPV ಅವರೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಶಾಲೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ನಾನು 37ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಅವಧಿಯ 3 ವರ್ಷ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 ವರ್ಷ ಫೇಲು, 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಉತ್ತರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಜನ 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಅನ್ನ ಬೆಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಗಳನ್ನ ನೋಡೋ ತರಹ ಮಹಾಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಜನ 4 ಜನ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೆ ಹೇಗಾದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಿಲ್ಪ ನಾನಿಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಂದಲ್ಲ ಕಣೆಯ, ನೀನ್ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಶಿಲ್ಪಿನೇ ಕಾರಣ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಧನೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಗುರುಗಳ ಸಾಧನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಭತ್ತದ ಪೈರು ಚಿಗುರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹಾಲು ತುಂಬಿದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂಗಾರದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಭತ್ತದ ತೆನೆಯನ್ನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಆ ಭತ್ತದ ತೆನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ಹುಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಅಂತ DVG ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೆತ್ತರ ಬೆಳೆದ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪದತಲದಲ್ಲಿಯೇ
ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಧಾರ ಎರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಸುಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಭಾಗ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರ ಎಂದಿನ ಮುಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲಿ ನಗತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತೇನೆ. ಇದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪೀಠಿಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸಬಾರದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಬಂದಿದೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ನಗುಮುಗದ ಒಬ್ಬರು ಮೇಷ್ಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳೆಲ್ಲ GNS ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೊಡಿರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು BL ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಮೇಷ್ಟ್ರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಗುವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. H. ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಮಹೋದಯ. ಆ H. ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೀಮಿತವಾದ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಈ ಶ್ರೀರಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಲೆಯೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಂತ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಭಾಗ. ಅದ್ಯ ನ ಆಸಿ ಅದ್ಯ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಪದತಲೆ ವಿರಮಸಿ ತವ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ ಲಭ್ಯತು ಲಭ್ಯತು ಲಭ್ಯತು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಭಾಗರೆಯೇ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಅಂತ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರೇ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಾಷೆ, ಕೃತಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ 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 ಅಂತ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಿರೋರನ್ನ ಬನ್ನಿ ಅಂತೀಯಾ, ಬಹುವಚನ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ನೀನು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀಯೋ, ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತೀಯೋ, ದೇವರನ್ನ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತೀಯೋ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀಯೋ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಿರುಳನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ತಿರುಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಒಂದೆರಡು ಸಣ್ಣ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಾಠಗಳು ನನಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಸುಔಜಸ್ ಅಮೌಷಸ್ ಕಾವ್ಯಾಂಬಿಸ್ನೇ ನಾಗರಾಜ್ ಶರ್ಮಾ, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನೀನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೆ ನೋಡು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ ಕಣಯ್ಯ, ಯಾಕೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಾನು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಏನೇನೋ ಆದೇ ಬಿಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. NRB ಅವರು A+B² ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡುಸಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಅವರ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. HR ಇನ್ನೇನು, GLB ಇನ್ನೇನು, ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವರು ಬೈತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸತ್ಸಂಬಂಧರು ಅಂತ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಿಡಿ. ಈಗ HNB ಅವರು ಹಾಗೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನು NRB ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಅಂದ್ರೆ 1,60,000 ಮೈಲ್ಗಳು, 3,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾಠ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ದಿವಂಗತರು MNB ಅವರು, MN ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾಠವನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಡೇವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಕಣ್ರಯ್ಯ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಮಾತು ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ MNB ಅವರು ನನಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುನ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಒಂದಿಷ್ಟು ತಂತಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಕಡೆ ತುದಿ ಕಾಯಿಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನೋ ಲೋಹ ಪ್ರಸನ್ನ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಲೋಹದ ಪ್ರಸನ್ನ ಉಷ್ಣ ವಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ನಾನು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ ಆಯ್ತು, ಸಾರ್ ಅಂತ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವರು ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನೇ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಾರ್. ಈ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ಈ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ್ಯಾ, ಯಾರು ನಂಬಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೆಯಾ ಅಂದ್ರು. ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟ ಸಾರ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಶಾಖ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಉಷ್ಣವಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ MNB ಅವರು ನಾಲ್ಕೇನ
ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪಾಠ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಮರ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿ ಪಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು SD ದೇವನಾಯಕಿ ಅವರಿದ್ರು, ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಆಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಕೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ದಡ್ಡ ಮೀಡಿಯಂ. ಹೇ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತ್ರ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಹೇಳೋ ಅಂದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯ. ಎದ್ದಿದ್ಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಬಿ ಪಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು, ಇವರ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರ ತಲೆ KSR ಅವರು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, KSR ಅವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರ ತಲೆಯ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರೈನ್ ಯಾವ ರಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ 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 ಪದರ ಸುತ್ತೂರಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನು ಎದ್ದಿದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬ್ರೈನು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮುಂದೆನೆ ನಿಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಖಪಟವನ್ನು ಬರೆದವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ GLS ಅವರು. ಹೌದಾನೆ ಸರ್? ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಸ್ವತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಇಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣವಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕನಾದೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖನಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖನದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. KSR ಅವರು ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನೆ ಅಂತ. ಎಂಥ